सब में त्यजति अभिमान हरिगान गाओ हरि नाम प्यारा सबका सहारा हरि नाम जप के सुख शांति पाओ हरि नाम जप के सुख शांति पाओ हरि नाम जप के सुख शांति पाओ हरि नाम जप के सुख शांति पाओ। ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಗುರು ಅಮರ ದೇವೋ ಭವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಅಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತ್ಸಂಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪವಿತ್ರ. You can ನಮಸ್ಕಾರ. start. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಶಬ್ದ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಕೇಳ್ತೇನಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಗುರು ಅಮರ ಈಸ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಮ. ಅಮರ ರಾಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. See what happened in the 1976 or 77, myself and Anand, we had gone to Amara's house on particular day. As usual, we used to go inside the house, but that day, unfortunately, what happened? He was standing in the door front on the steps, and as we entered the gate, we saw him in a special dress. It was very unusual. So I asked, sir, what is this today? You are in this special dress. He said, no. You see, Vishwamitra Maharshi had come in the morning. He said, today is Ramanavami. You please wear the dress like this. So he was wearing a kachapanche silk, amele a silk jubba, and he had that sandal nama U-type on his forehead, and his face was very glowing, and he had crossed hands on his chest, and he was smiling, and there was an aura all over him. Then my friend Anand said, hey, என்னடா இது? And I asked him, என்னடா இது அமரான்னு சொல்றாங்க அவரு? விஸ்வாமித்ர நேம் is Amara. He said, டேய் முட்டாள், அமரா இல்ல, ரிவர்ஸ் பண்ணா it is Rama. He is Sakshat Sri Rama. So this is the reality. Then we both did a Sashtanga Namaskara to him. For a second, what happened? He changed. We saw Sri Ramachandra in his usual magnanimous form with the Dhanus on his left hand and that chest, broad chest, that glowing face, all those things. He was so handsome and he was radiating
Then he changed and he became as usual. It was so nice of us. He said, "Come." He went inside. We did Shashtanga Namaskara. We sat opposite to him. Then Guru Mata came. She gave Panakam and Kosamri to us. So this is the reality. He is Sakshat Sri Rama. He is Sri Krishna, and he comes in different forms, in different kala, as per his will, to do the Loka Samasta Sukhino Bhavantu work of the Sanatana Dharma. He first came as Romapada, the first Roman king. Then he came as the Pharaoh king, Pharaoh II, and he came in different forms as Eknatha, and he came as Thirumal Naikan. He came as Socrates. He like this. He comes every time in different forms. He comes as his per will, and he takes the form. He does the job, and he goes. This time he came as Sri Ambarish Verma Desai. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸತ್ಸಂಗದ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾ ಗುರುಜಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಕಳಿಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೊಸದ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ಮ ದೇವರು ನೀವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಸ್ ಬರ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೇಲಿ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬನಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಲ ಒರೆಸಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಒರೆಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅಡ್ಗೆ ಮನೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲು ಒರೆಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಒರೆಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನೆಲ ಒರೆಸಕ್ಕೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ? ಪವಿತ್ರ ಅಣ್ಣ, ಪವಿತ್ರ, ಯು ರಿಪೀಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ನಾವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮನೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲು ಒರೆಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಒರೆಸಕ್ಕೆ ನೆಲ ಒರೆಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತರಾಗಿ? ನಾವ್ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ನೀವು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್, he went and did tapas under that tree. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸತ್ಸಂಗದ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, 3 weeks ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಸೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಐಡಲ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಐಡಲ್ ತರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ
ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sri Krishna has accepted your prayers and he has given that anugrah and blessings to you. Because Sri Krishna physically was present there when Guru Amra was there and he was doing the Venugana dancing there all around. So that is the vision that lady had. She is blessed, Amma. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ 108 ದಿವ್ಯ ದೇಸಂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. These 108 temples of Bhagavan Mahavishnu were established by the different rishis and alvas. Each temple has got its own Sthala Purana. So adu ee idnalli ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ದುಷ್ಯಂತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ. ಅದ್ನಲ್ಲಿ he has described all the 108 Divya Deshams, taking each Divya Desham, how it came, what was the originality, that was the cause for it, all those things he has explained in detail. Please ask them to go through it. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. Ma? ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ, ಹಾ, ರವಿಕಿರಣ್ ಮಾತಾಡಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೋಪದೇಶ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ವಾಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ? ಗೀತೋಪದೇಶ ಇದಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಣ್ಣ, ಅದು ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರ. ಅದೇ ನಾವು ಇದು- ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮನೋವತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಗೀತೋಪದೇಶದ್ದು? ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು. ಮೈನ್ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳೇ, ಕವಿ- ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ, ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ. ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ 2 ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ಡೋರ್ ತೆಗಿತಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಚೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ So, slowly, please. ಅಣ್ಣ, ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ Okay. ಒಂದು ಹುತ್ತ ಇದೆ, ಆಂಟ್ ಹಿಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮನೆ ಆಚೆ ಇದೆಯಾ? ಮನೆ ಆಚೆ ಎದುರುಗಡೆ. ತೆಗ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ Doesn't matter, let them ignore it. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. Okay. ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಇದು ಮನೆ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ವೀರಭದ್ರ ದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ದೇವ್ರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ಆತರ ಇರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪವಿತ್ರ, please repeat the question. ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ಈಗ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ವೀರಭದ್ರ ದೇವ್ರು ಅಥವಾ ತಿರುಪತಿ ದೇವ್ರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ದೇವ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರು ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶನ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳ, ಒಂದೊಂದು ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಳನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತಿರುಪರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅದೇ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ತಿರುಚೆಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುರು. ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ
ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್, ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಕೋಟಿ ರಾಮ ಬುಕ್ ಟುಡೇ. ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಾಮ ಇನ್ ಒನ್ ಬುಕ್? No problem. Everyone, each one can write 21 times. Like that, turn by turn, they can do it. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರುದ್ರಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ರುದ್ರಂ, RUDRAM, ರುದ್ರಂ. Rudram, it is Shiva's another form of manifestation. A Rudram Chanakam Bandu, it came for a certain purpose. Ad banದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದಕ್ಷ ವಿನಾಶ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ದಿಸ್ ರುದ್ರಂ ಅಂಡ್ ಚಮಕಂ ಕೇಮ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಕ್ಕ? ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ. ನಾನು ಆಸ್ಕ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ರಾಮಕೋಟಿಯನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿನೇ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಏನಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ there is no restrictions. Anytime, any place, anywhere they can write the Ramakoti or even utter the Ramanama. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ, ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುತ್ತ ಇದೆ. ಡೋರ್ ತೆಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹುತ್ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹುಯ್ರಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಈ trees, 84 lakh species of animals and plants, all these are created by Chaturmukha Brahma. Okay, they go back to Chaturmukha Brahma Loka. They are different atmas. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. We are created by Parabrahma. As per our last thought, when we leave the body, we go to that particular place. If you have a divine thought, you will go to the particular loka. If you have a material thought, you will go to Yamaloka. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಮರ ವಾಸ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes, I ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, he comes in different forms. That was one of the birth. He was Veerapandan Kattabomman. He was Tirumala Naikan. He was Eknath. He was Romapada, and he was Pharaoh to Ramesses II. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪಂಡಿತಕ್ಕ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮನೇ ಬೇಡ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ? Pavitra, repeat the question. What we have to do if in case we do not want any more births? ಏನಮ್ಮ, ಏನು? ನಮಗ್ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಗುರುಗೆ, ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಿ, then they will go to ಮೋಕ್ಷ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಧ್ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ನಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ 3 ಸತಿ ಹೇಳಿ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು they can proceed with the ಧ್ಯಾನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಗುರುಗಳೇ, ಹೇಳಿದ
ನಂದು ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯ್ತು 2.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ನಾವೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. Pavitra, I'm outside. It's a problem. Can you repeat Anna, question, Anna, Pavitra? this question will take a little while, so I'll request her to call you. Alala, what was the question? It is her personal. It's personal, so I'll request her to call you. Tomorrow morning after 10 o'clock. Yes, I will. Anna, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. Sir, we have Srimad Bhagavata book in our home. I'm reading one page on daily basis. Shloka and Tatparya. Is there any time constraint that we should be reading the whole book in a specific time? No, the option is this. If they read the Bhagavata Saptaha in the full fruit phala they will get, and they will attain at Vaikuntha. Sri Krishna himself will summon. Aita. If they read per page, further there is a phala. If they read one chapter, there is a phala for it. So it goes like that. It is their option. If they want Sri Krishna, they should finish it in 7 days. ಅಣ್ಣ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಮಾಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ನೀವು ದೇಹ ಬಿಡುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 7 days ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈಲಿನೂ ಓದ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ. ಅದ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಕ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಲಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ, ನಿಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಣ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Pavitra, repeat the question, Pavitra. I'm not having the headphone. Yes. Wait. ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಕ್ಕ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಅಣ್ಣಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. No headphone. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ನೀವೇನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಅಣ್ಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Everyone, please accept my apology. Apologies from my side also. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಇದು ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 108 ಅಥವಾ 1000 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾಮ ಜಪ 1000 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ?
Pavitra, please repeat the question. ಈಗ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಪಮಾಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ತರ. ನೋಡಿ, 108 is the standard counting. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಅಮರ ಅಮರ, ರಾಮ ರಾಮ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಪ ಫಾರ್ 24 minutes. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ 108 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ 108 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜಪಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿಮ್ಮ, you got 27 nakshatras. Each nakshatra has got 4 padas. 4 to 27 is 108. That is why that 108 number is very auspicious and sacred. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಗೈ ನೆನೆಯುವ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಂಗೈ ನೆನೆಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕ? ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಅಬೌಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಕೆಲವರು ಕೈ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಂಗೈ ಬೆರಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್? Whatever they eat, let them say Sri Krishna Arpanamastu and eat. That is enough. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದ. Thank Mother, the Divine Mother Annapurneshwari for having given the food. ಓಕೆ, Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವುದರ ಫಲ ಏನು? ನೋಡಿ, ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಓದೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದು. ಒಬ್ರು ಓದೋದು, ಒಬ್ರು ಕೇಳೋದು. ಕೇಳೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ. Okay. Someone is getting in dream lion or tiger always chasing others. How can I get rid of this? Is it something negative? It's not negative. Lion and tiger represents Devi. It is not negative, it is positive. Okay. What does it signify when the lion or tiger is chasing others? That's what her question is. Andre, Devi is chasing the negative from this individual. Okay. So it is positive. It is positive. Okay, now. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ದು. ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್, ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ? ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನ I have hardly like 3 more minutes. Okay, wait. I have another question. Anna, original photo of Bhagavan Shri Krishna you have posted. Can we have Radha Mata original photo also? Whatever is there at Manavati, let them accept it. Radha's photo, it is not available. They have to go to Mathura or Vrindavan and get it from there. Okay, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Tell us about Manasika Puja. Manasika Puja means you sit in a place
suitable place where no disturbance is there. Close your eyes, go inside to your heart. From your heart, you start the Manasika Puja. Either you can do Abhishekam to Shivalinga or do Alankara to Sri Krishna or do any japa, Manasika Puja. That is the best way of doing prayers, which will immediately reach the Lord. You can go sitting here to Haridwar, Rishikesh, any place and come back. Idu practice ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Over a period of time, when you continue this practice, it will give you the right phala. Instead of going physically, you can do this. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ 2 ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ ಪವಿತ್ರ? Anna, another 20 minutes. Let's wait if someone has a question, please. It's okay, ma. We can carry over next time because we can close it now. Okay, ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ.